खुशामदीद। तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। आज़ादी दा अमृत महा उत्सव जिस दी घोषणा की 12 मार्च ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की धरती तो। 12 मार्च इस करके क्योंकि 91 साल हो गए जदों सन 1930 दे विच महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया सी गुजरात की धरती ते अंग्रेज़ों के खिलाफ, जदों नमक दा कानून तोड़िया सी ते समुंदर के किनारे जाके नमक बनाया सी, जिस दी परमिशन बिल्कुल भी नहीं सी ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों। तो उस दिन नूं समर्पित किया है आज़ादी दा अमृत महा उत्सव। ते ये पूरा वरे असी आज़ादी दा अमृत महा उत्सव मनाना है। तो इस दी घोषणा लाल किले की प्राचीर तो भी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त नूं। ते अगस्त तो लैके सन 2022 के अगस्त महीने तक पूरा एक साल असी आज़ादी का अमृत महा उत्सव मनाना है। तो ये साल समर्पित है सारे स्वतंत्रता सेनानियों नूं, आज़ादी के कुलाटियां नूं जिन्हां ने सानू आज़ादी लैके दित्ती। तो इसे लड़ी दे विच अज असी गलबात करांगे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिन्हां दा कल जन्म दिवस भी है 31 अक्तूबर नूं, और इस दिन नूं असी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप दे विच मनाउने हाँ। तो अज असी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बारे जाणांगे, जिन्हां नूं सन 1991 दे विच भारत रत्न भी दिता गया है। तो उन्हां बारे भरपूर जानकारी देने वास्ते स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी, जो प्रोफैसर ने पॉलिटिकल साइंस के DAV कॉलेज जलंधर तो। आओ उन्हां दा स्वागत करिए तो गलबात का सिलसिला शुरू करिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, वेलकम टू द शो। धन्यवाद जी संजीव। तो तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकबाद साडे सारे भारत वासियों नूं, सारे दर्शकों नूं आज़ादी दे अमृत महा उत्सव की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो अज असीं गल करन जा रहे हैं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। शुरुआत करांगे कि इन्हां दा जो जन्म है 31 अक्तूबर नूं जन्म दिवस असीं मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप दे विच। इस दा पिछोकड़ की कारण की है? संजीव जी, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिहड़ा जन्म है वो 31 अक्तूबर 1875 नूं गुजरात के खेड़ा जिले दे विच नडियाल पिंड है उत्थे होया जी। उस वेले ये गुजरात नहीं सी, ये बॉम्बे प्रोविंस दे विच आंदा सी, बॉम्बे प्रेजिडेंसी दे विच आंदा सीगा जी जी। और इस दिन नूं जिहड़ा 31 अक्तूबर वाला जिहड़ा दिन है, इस दिन नूं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप दे विच मनाया जाता है जी। 2014 दे विच ये भारत सरकार ने घोषणा की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिहड़ा योगदान है जी उन्होंने ध्यान विच रखदियां होयां ये जिहड़ा दिन है ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप च मनाया जाएगा। और हर साल असी इस दिवस नूं 31 अक्तूबर का जिहड़ा ये दिन है इनू सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं समर्पित करते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप च मनाने हैं। तुसी गल कीती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म के नाल, ते मैं ये दसना चाहना है कि उन्हां दा जिहड़ा जन्म है एक साधारण परिवार दे विच होया जी। पिता जेवर भाई पटेल एक किसान सी ते माता लाडबाई एक सिंपल औरत सी, और परिवार जिहड़ा सीगा वो धार्मिक प्रवृत्ति दा सी जी। 4 भाई और एक भैन सीगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिहड़े है शुरू तो ही अपने पिता दे नाल काम करन वाले हत्थी काम करन वाला परिवार सी और मेहनती परिवार सी। और अगर इन्हां दी परिवारिक पृष्ठभूमि नूं अगर देखिया जाए तो वो एक जिन्हों कहा जा सकता है कि खुद अपने आप नूं बिल्ड करन वाले, अपने आप ना विकास खुद करन वाले सैल्फ मेड जिहड़े वो इंसान जिहड़े सानूं देखण नूं मिलदे है। और जिहड़ी इन्हां दी मुढ़ली शिक्षा की अगर असी गल करते हैं तो वो इन्हां ने अपने पिंड तो ही हासिल की गुजराती दे विच, और इस तो बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ली। और ये कहा जाता है इतिहास के जिस वे असीं झात मारते हैं कि इन्हां दी जिहड़ी शिक्षा की सारी व्यवस्था जिहड़ी होंदी सी वो बहुत कह लो कि सैल्फ मेड ही सी। और क्योंकि इन्होंने जिहड़ियां किताबां भी लैंदे सी अपने दोस्तों के नाल मिल के इन्होंने सारी अपनी पढ़ाई की। और एक गल बहुत इहदे च स्पष्ट है कि इन्हां दी इच्छा बड़ी स्ट्रोंग सी बचपन तो ही कि मैं पढ़ना है। और यही कारण रहा है कि इन्होंने पढ़ाई दे विच हमेशा अव्वल नंबर ते रहे हैं, चाहे वो पिंड के स्कूल दे विच पढ़ाई आती है, चाहे इस तो बाद जाके वो लंडन दे विच अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। तो वो हमेशा पढ़ाई दे विच अव्वल रहे हैं क्योंकि शुरू तो बचपन तो ही उन्होंने जिहड़ा हौसला सीगा वो बहुत दृढ़ सी। तो ये सानू देखण नूं मिलदा है कि चाहे 16 साल की उम्र च उन्हां दी शादी हो जाती है और 1909 दे विच इन्हां दे जिहड़े वाइफ है उन्हां दा देहांत हो जाता है। और उस तो बाद फिर 34 साल की उम्र के फैसला करते हैं कि मैं हुण उच्च शिक्षा के लिए बैरिस्टर की उपाधि लैण के लिए मैं हुण लंडन जाना है। और इनर स्कूल मिडल टैंपल इनर स्कूल लंडन के जाके प्रवेश लेंदे है
ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਖੱਟਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਗਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 36 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, 1909 ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 1913 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਇਰ ਦੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਲਾਇਰਸ, ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਪੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਪੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਚਿਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਚਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1915 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ 1920 ਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 222 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 222 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 23 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੀਗੀ, ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੀਏ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ, ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਚਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਦਾ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਟੈਚੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੋਕਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਰਦੋਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਦੋਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਦੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਡਰਾਟ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 30% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੁੱਕ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਔਰ 6% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਦੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁੜਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 3 ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਔਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ, ਭੂਗੋਲਿਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। 17 ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲੋ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 13 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ 17 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਬਸਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ % ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
तो एक विश्वास जितन की कोशिश सी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी विश्वास जितया। एक मैं होर इत्थे नाम कोट करना चाहना, वो है VP मैनन का जी। श्री VP मैनन जिहड़े है वो सैकटरी रहे है सरदार वल्लभ भाई पटेल दे जी। उन्हां दा योगदान भी बड़मुला रहा और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल दे नाल मिल के इन्हां रियासतां नूं देश दे विच लियाण च बड़मुला योगदान पाया। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के उपर उन्हां दी किताब भी है और उन्हां दा जिहड़ा योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल दे नाल जिहड़ा वो हमेशा याद किया जाता है। एक चीज़ कही जाती है कि जिहड़े तुहाडे एडवाइज़र ने ना जी जी सलाहकार जी वो बड़े समझदार होने चाहिए ने। एक अंग्रेजी च कहावत है, एन एडवाइज़र कैन मेक यू और ब्रेक यू। बिल्कुल, या तो तुहानू तोड़ देगा या तुहानू बना देगा। सो इस करके सलाहकार दा समझदार होना जरूरी है। तो मैनन साहब ने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जो कश्मीर दी स्टेट दा समस्या साडे सामने आउंदी है उस वेले उन्हां दी खास इंटैलीजेंस देखी जाती है सरदार साहब दी कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर नू काबू किया है। कश्मीर दे विच राजा हरी सिंह सीगे जी, उन्होंने भारत दे नाल इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैशन साइन किया। उन्होंने भारत च आना जिहड़ा सीगा उन्होंने कबूलिया। तो इनू तो कोई चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। होया ये सीगा कि पाकिस्तान जिहड़ा सीगा और उन्हां दे कुछ घुसपैठ जिहड़ी है कश्मीर दे विच हुंदी है, बहुत कश्मीर दे लोकां ते अत्याचार हुंदा है जी, जिन्हों रोकण दे लई राजा हरी सिंह रिक्वेस्ट करते हैं भारत नूं और भारत दीयां फौजां चाहदियां और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैशन साइन होने तो बाद जी कश्मीर नूं जिहड़ा कश्मीर दे लोकां नूं अत्याचार तो बचाया जाता है। जी जी, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैशन दे नाल कश्मीर जिहड़ा वो भारत का हिस्सा बन गया। ये कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असैशन जिस वेले बाकी जिहड़े आ रियासतां उन्होंने साइन किया वो भी भारत का हिस्सा बनिया, उस तरह कश्मीर जिहड़ा वो भारत का हिस्सा जिहड़ा वो बन गया। तो ये कोई दो राय नहीं है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक लंबी सोच सी जिहदे नाल एक विजन सीगा जिहदे नाल उन्होंने इन्हां रियासतां नूं भारत दे विच जोड़िया और कश्मीर तो कन्याकुमारी तक भारत नूं एक कर दिता। सरदार भी उन्होंने अपना टाइटल जस्टिफाई किया और उसी तरह लोह पुरुष आयरन मैन का टाइटल भी उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर जो असैंबली का निर्माण होता है, असैंबली बनाई जाती है, उहदे विच उन्हां दा एक विशेष योगदान है क्योंकि जिस तरह भारत दी रियासतां नूं इकट्ठा किया है, शुरू तो असीं उन्हां दा कामकार देख रहे हाँ, बचपन तो असीं उन्हां दा चरित्र देख रहे हाँ। बिल्कुल, इन्ना स्ट्रोंग परसन, इन्ना मजबूत इंसान तो असैंबली दे विच जदों आउंदे ने उस वेले वो किस तरह मजबूती प्रदान करते हैं भारत की असैंबली नूं। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिहड़ा व्यक्तित्व है ना जी, उहदे च समर्पण की भावना देखने को मिलती है, त्याग की भावना देखने को मिलती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं करना। बिल्कुल, एक समर्पण, एक त्याग। अगर असीं देखिए ना तो जिस वेले कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली फॉर्मेशन की गल करते हैं, संविधान सभा जिन्हें भारत का संविधान बनाया, डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता दे विच ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और जिहड़ा कि सारियां कमेटियां की रिपोर्ट नूं लैके संविधान का ड्राफ्ट कंपाइल करती है। अलग अलग कमेटियां बनियां। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सारियां कमेटियां दे विच शामिल सन। जी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी सी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारां दे उपर कमेटी, जिहड़ी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की देख रेख दे विच कमेटी बनती है। जी जी, इन्हां ने उस कमेटी दे विच रहिंदियां होइयां सारे भारत के सारे नागरिकों के अधिकारां की गल कीती, भारत के सारे नागरिकों को अधिकार दिते। तुसीं हैरान हो जाओगे कि जिहड़े घट वर्ग है जिन्होंने माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ कहने, अल्पसंख्यक कहने, उन्हां दे विच जी उन्हां दे विच सुरक्षा की भावना बनी रहे, विश्वास बनिया रहे जी, उन्हां दे लई स्पैशल राइट्स की प्रोविजन करवाई। ओके, और आर्टिकल 29 और 30 जिन्हां दे राहीं घट वर्ग के जिहड़े लोग है उन्हां नूं विशेष अधिकार देण दा जिहड़ा योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं जांदा है। और एक अपने आप दे विच विलक्षण चीज़ सी कि ये जिहड़े लोग है ये भी भारत नूं अपना हिस्सा समझन, भारत दे नाल जुड़न, इन्हां च जिहड़ी भावना है वो सुरक्षा दी आवे, त्याग, देश के प्रति त्याग की भावना आवे। तो इन्हां नूं जिहड़ा कमजोर है जां जिहड़ा घट गिनती वाला है उन्होंने ये नहीं लगना चाहिए कि बहुमत वर्ग मेरे ते डोमीनेट कर रहा। तो इस करके इन्हां लई विशेष अधिकारां दी व्यवस्था इन्होंने इस कमेटी दे विच बैठ के की और 29 और 30 धारा दे विच संविधान दी इन्हां नूं विशेष अधिकार और सुरक्षा देने का प्रबंध इन्होंने किया। एक मैं देखता हाँ कि जिन्हें भी ये आज़ादी के संग्राम दे विच साडे महापुरख ने जी इन्हां दी सोच दे विच एक चीज़ आउंदी है मनुखी अधिकार। जी हाँ, हमेशा ह्यूमन राइट्स की गल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और साडा सभ्याचार भी है, भारत की संस्कृति भी है। साडे महापुरखों ने सानू यही समझाया है कि सिर्फ मनुख ही नहीं जी हर जीव, हाँ, जानवर, परिंदे, भावें पानी च रहिंदे ने, धरती ते रहिंदे ने, हवा चुड़दे ने, इस धरती ते रहन वाला कुदरत दा हर जीव अपने अधिकारां दे लई हकदार है।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੀਚਸ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, 182 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰਪਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ। ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮਾਰਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਸਮਾਰਕ ਔਰ ਬਿਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਵਾਹ।
तो ये इंटरनेशनल पद्धर ते उन्होंने रिकोगनीशन जी मिलती है। टाइम्स मैगजीन 1947 उन्होंने इशू आता है जिस टाइटल पेज के उपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगाते हैं। ये शो करता है कि उन्होंने भारत के विच तां ख्याति है, पूरे विश्व के विच जिहड़े लोग है उन्हों के कायल है, उन्होंने जिहड़ी कंट्रीब्यूशन जिहड़ा योगदान है देश के प्रति उन्होंने याद रखते हैं। तो उन्होंने दोस्त बनाए है और यही कारण है कि वो जिहड़े है भारत के लोगों के दिलों के विच राज करते हैं और उन्हों का जिहड़ा समर्पण है, उन्हों का जिहड़ा त्याग है वो सानू देखने को मिलता है। चाहे असीं वो देखिए कि उन्हों का दिल जिहड़ा किसानों के लिए तड़क रहा, आम लोगों के विच उन्होंने काम किया, म्यूनिसपैलिटीज़ के विच उन्होंने आम लोगों के नाल जुड़ के काम किया, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे उन्होंने किसानों दी डे टू डे दी प्रॉब्लम्स है उन्होंने बारे गल की, औरतों के अधिकारों की गल उन्होंने की, जिहड़े घट गिनती वर्ग है उन्हों के अधिकारों की उन्होंने गल की। तो उन्हों का योगदान जिहड़ा है वो वडमुला रहा है। एक चीज़ हुण असी सारे अपने दर्शकों नाल करना चाहांगे, समर्पण की भावना है, देश प्रेम की भावना है, दोस्ती की भावना है, ते एक हसदे खेडदे मजाक दे नाल गल करना जानते हैं। तो इस शख्सियत का की मैसेज हो सकता है अज दे मॉडर्न टाइम दे विच, आधुनिक युग दे विच की संदेश हो सकता है? देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस जिहड़ा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जिहड़ी शख्सियत है वो यही संदेश दिंदी है कि सानू देश नू हमेशा अगे रखना चाहिए। हर एक चीज़ देश तो वार नहीं सीखनी चाहिए है। देश जिहड़ा है वो साडा एक वड्डा परिवार है जी। समर्पण, त्याग, तप, बलिदान ये चीज़ां नू सानू अडॉप्ट करने की जरूरत है। एक भारत बना के उन्होंने सानू दिता, एक भारत नू माला दे विच परो के सानू देता। हुण एक भारत तो श्रेष्ठ भारत का जिहड़ा सफ़र है, जिहड़ी यात्रा साडी चलदी पई है, जिन्हों असीं न्यू इंडिया कह रहे हैं, इस यात्रा नू अगे लैके जाना, इनू एक श्रेष्ठ भारत बनाना, एक महाभारत बनाना, एक नवा भारत स्थापित करना, ये जिहड़ा यात्रा चलती पई है ये शामिल होना चाहिए। और शामिल तां ही हो सकते हैं कि असीं देश नू अगे रखांगे, समर्पण और त्याग नू अपनावांगे। 75वां वरा शुरू हो चुका है भारत की आज़ादी का, तो असीं मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो असीं अपना बनता योगदान जरूर पाइए, जिथे जिथे बैठे हाँ उत्थे अपना 1% 1% असीं दे सकते हैं, जरूर दईए। ये 1% मिल के सारिਆਂ ਦਾ 1% मिल के 100% 100% अपने आप बन जाएगा। तो हमेशा देश के प्रति असीं समर्पित रहिए। तो जय हिंद बोलते हुए असीं इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। वसदा रहे मेरा सोना हिंदुस्तान, सब तो सोनी सब तो वखरी न्यारी सदी